الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. فقد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الروح بين الراس استحضروا عظمة الله في قلوبكم وجهوا قلوبكم إلى الله. الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله ولا شريك له يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجرنا من النار. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام أنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك كان أنت مولانا سبحان الله سبحان الله بحمده حمدا دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وحسنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jamaah Masjid At-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomahan salat subuh berjamaah menjadikan kita mendapatkan keluarga yang sakinah wa mawaddah wa rahmah, diberikan anak keturunan yang lembut hatinya, kemudian mudah dalam menerima nasihat dan menjadi orang-orang yang menguasai Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit tentang Perang Hattin, yang ada sedikit yang ketinggalan yang disampaikan dari Perang Hattin. Di antara persiapan Perang Hattin adalah Salahuddin Al-Ayyubi bertemu dengan kepala dari Asasin yang tepatnya berada di gunung, saya lupa namanya, tetapi salah satu yang menjadi keberhasilan Perang Hattin adalah di mana Salahuddin Al-Ayyubi berdiplomasi dengan pemimpin Asasin yang sudah puluhan tahun sebagai pembunuh bayaran, dan mereka adalah orang-orang yang bermazhabkan Syiah. Dan termasuk juga mereka yang memberitahukan tempat-tempat di bukit-bukit di antara Persia dan Syria itu yang bagus untuk menjadi tempat bersembunyinya pasukan Salahuddin. Kemudian pasukan Asasin berperan untuk membersihkan bekas-bekas jalan kaki daripada pasukan dan kuda. Jadi dari sebelah timur itu namanya Seporis. Seporis, nanti ada desa namanya Turan, di situ ada sumur yang kecil. Kemudian 6 km kemudian ada desa Hattin dengan sumur yang besar. Kemudian 10 km ada
benteng Tiberias dan Danau Tiberias. Jadi bentengnya itu pas di bibir Danau Tiberias. Jadi salah satu yang diminta oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tentara assassin itu membersihkan bekas-bekas perjalanan. Jadi ketika tentara salib datang, mereka akan melihat di situ ada bekas orang jalan enggak. Kalau jalannya itu bersih, berarti tempat ini belum dijama atau belum sampai tentara Salahuddin di situ. Padahal mereka sudah berada di bukit-bukit itu sebanyak 30.000 pasukan. 30.000. Kemudian peran kedua yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin agar perang Hattin ini mendapat kemenangan, dipilihnya tempat Hattin itu merupakan usul dari pemimpin assassin. Jadi kadang-kadang musuh itu bisa kita ajak berdiplomasi dengan akal yang sehat. Kadang-kadang kalau kita sudah terlalu dendam kesumat, musuh nggak bisa kita manfaatkan. Padahal masih berada di bawah kalimat yang sama, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kemudian ya, dalam perjalanannya dari Seporis menuju desa Turan, itu bala tentara yang dipimpin oleh Guy de Lusignan, kemudian Balian, kemudian ada juga si Raymond, ada juga Reynald, ya. Mereka berjumlah 20.000. Mereka berjalan pada saat musim panas. Kemudian di situ ada sungai, sumur namanya Sumur Turan di desa Turan. Itu airnya nggak mencukupi. Mereka haus, kepanasan, ya. Begitu mereka masuk di kawasan desa Turan, setelah mereka minum, itu dipanah sampai malam hari. Dan mereka melawan arah angin. Sebelum dipanah, ya, pasukan Salahuddin yang ada di bagian utara itu disuruh muter-muter dengan kudanya. Jadi debu-debu itu naik dan mengenai mata tentara salib yang menuju desa Turan itu, desa Hattin itu. Jadi mereka haus, kemudian matanya terkena debu yang dibuat oleh tentara Salahuddin Al-Ayyubi. Barulah ketika mata mereka itu sedang mengucek-ngucek matanya dari debu, disitulah tentara Salahuddin Al-Ayyubi turun menembaki, ya. Kira-kira menjelang maghrib mereka mau beristirahat, tapi terus dipanah oleh tentara Islam. Sampai pada waktu 2 jam setelah itu diberikan waktu istirahat. Besok paginya barulah Sultan Salahuddin turun bersama seluruh pasukan infanteri. Kalau yang naik kuda apa namanya Pak? Kavaleri. Kavaleri. Yang kemarin yang turun adalah infanteri yang tukang panah. Turun semuanya. Terdesak karena akan kalah dan sudah tidak punya kesanggupan, maka ada 2 pemimpin yang lari dari salib itu. Yang pertama adalah Balian, yang kedua adalah si Raymond. Yang ditawan Reynald sama Guy de Lusignan, dia adalah Raja Yerusalem. Ya, nama istrinya siapa? Ratu. Yang menjaga benteng Yerusalem itu nama istrinya, saya baca dulu. Nama istrinya ini perlu karena di sini ada kisah Ratu Sevilla. Jadi Ratu Sevilla ini dulu suaminya adalah Baldwin IV. Kemudian Ratu Sevilla ini adalah ibu dari Baldwin IV. Kemudian ketika Baldwin IV meninggal dengan penyakit lepranya, naiklah adiknya Baldwin V yang saat itu usianya masih 7 tahun atau 8 tahun. Masih bayi tapi masih anak kecil tapi sudah dijadikan Raja Yerusalem. Cuma singkat cerita dalam waktu 2 bulan setelah menjadi raja, itu Baldwin V meninggal. Jadi sejarah menuliskan bahwasanya dia dibunuh oleh ibunya sendiri, Ratu Sevilla, karena di tes darahnya dia juga terkena penyakit lepra atau kusta itu. Jadi dia khawatir kesedihannya semakin mendalam
dengan kehilangan anaknya Badwin 4, maka si Badwin 5 ini dibunuhnya langsung. Karena khawatir nanti ke depannya dia akan menderita seperti abangnya. Kemudian dia angkatlah suami keduanya si Guy ini, Guy Lusignan, yang menjadi Raja Yerusalem. Kemudian ditawan kan, karena dia menjadi tawanan Perang Hattin, dia ditawan di Nablus. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mempunyai dua pilihan, langsung ke Yerusalem atau mengambil alih kerajaan-kerajaan di pesisir pantai Mediterania. Ada Acre, ada Tyre, di atasnya ada Tripoli, kemudian ada Asqalan. Yang bisa diambil itu dikuasai hanya Tripoli, Acre, dan Asqalan. Tyre itu kuat bentengnya karena pelarian dari Perang Hattin semuanya ngumpul di situ. Kemudian pada 14 September 1187, Salahuddin Al-Ayyubi memanggil utusan dari Yerusalem menawarkan perdamaian. Tidak akan diserang, gereja tidak akan dihancurkan, kemudian juga orang-orang Nasrani orang Kristen yang dari Eropa boleh pulang membawa hartanya, dan mereka boleh berziarah kapan saja ke Yerusalem. Penduduk Kristen asli Yerusalem boleh tetap tinggal. Gereja yang sudah dibangun yang baru setelah dikuasai selama 88 tahun tetap akan dijaga. Jadi salah satu yang menyebabkan tentara salib kalah di Perang Hattin, Pak, karena true cross-nya itu, salib yang asli itu berhasil disita oleh pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika jimatnya sudah berhasil diambil, itu mereka langsung lemah semangat. Kemudian Raja Guy de Lusignan langsung meminta untuk angkat bendera putih, kami kalah. Begitu kayu salib yang menyalib Yudas ya, Yudas Iskariot menurut kita ya. Sedangkan menurut mereka yang disalib adalah Isa, itu disita oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tidak dirusak, tidak dibakar. Dan ketika mereka meminta kembali setelah penyerahan Yerusalem oleh patriark namanya Heraklius ya, nama raja zaman Nabi dulu ya, Raja Konstantinopel zaman Nabi. Ketika diminta dikembaliin, nggak diapa-apain sama umat Islam. Kalau kita kan istilahnya ada juga ya radikal-radikal. Wah ini puncak kesesatan, kekafiran, kemusyrikan. Tapi karena itu situs suci bagi mereka, kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, jaga. Nanti kalau sudah kita rebut Yerusalem, mau dia pasang lagi nanti di dalam gerejanya, terserah. Tapi nggak boleh di luar, dimasukkan ke dalam gereja. Singkat cerita, akhirnya tawaran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu ditolak oleh utusan Yerusalem. Kemudian Balian yang pelarian Perang Hattin, yang dia sedang berada di Tyre, itu minta izin mau ke Yerusalem untuk menjemput anak dan istrinya. Kirim surat ke Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dibalas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, permohonan diterima, silahkan jemput anak dan istrimu, tapi nggak boleh nginap, walaupun semalam. Bayangkan ya, pelarian perang, tulis surat sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi minta izin lewat. Dikasih, Pak. Kalau kita kan enggak ya. Musuh kita mau lewat, oke, silakan masuk, aman. Tapi begitu dia lewat, ditangkap kan. Ini enggak, dia berhasil masuk. Sampai di dalam, kata Ratu Seville, kata Patriark Heraklius, jangan pulang dulu. Kita siapin untuk mempertahankan Yerusalem. Kata Balian, aku udah terikat janji sama Sultan. Ya, bahwasanya aku nggak boleh nginap, hanya jemput istri dan anak. Justru mempertahankan Yerusalem itu lebih penting daripada janjimu dengan Salahuddin. Balian tulis surat lagi, minta maaf kepada Sultan Salahuddin, bahwasanya dia ditahan, tidak boleh pulang. Disampaikan alasannya untuk menyiapkan pasukan. Kirim ke Sultan, Sultan jawab permintaan maaf diterima. Diterima, Pak. Kemudian akhirnya karena Balian mengatakan, kata Patriark itu, ini kita cuman punya 14
yang bisa berperang, 14 pemuda cuman. Dan kita ini akan segera dikepung oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Akhirnya, kata Balian, ya harus kita didik. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, dia mendidik 160 orang pemuda untuk mempertahankan Yerusalem. Pada tanggal 2 September 1187, Sultan Salahuddin datang. Kemudian langsung mengepung benteng. Kemudian Sultan Salahuddin itu ya melakukan 3 cara. Yang pertama menyerang dengan kartapol, ya apa namanya Pak? Ya, yang batu bulat. Kemudian dengan sisi tower, panah. Kemudian yang ketiga tetap menggali tunnel. Dari sebelah depan itu gagal, maka pindah ke Mount of Olive, Bukit Zaitun, tempat kata mereka Yudas menggeret salib ya, salibnya untuk disalib dia di situ. Dari Bukit Zaitun, pas tanggal 14 September, itu 1 galian jatuh, meninggalkan celah. Dari situlah tentara Salahuddin Al-Ayyubi mau masuk. Tapi ternyata perlawanan ini sengit. Ya, perlawanan sengit dari pagi sampai sore. Sudah mau masuk, datang utusan Balian mengatakan bahwasanya datang utusan Balian mau memberikan surat dan mengatakan dia mau menyerahkan Yerusalem bersyarat. Kata Sultan, kamu udah mau kalah kok. Jadi tanpa syarat. Akhirnya dibalas lagi oleh Balian mengatakan, yang terhormat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sesungguhnya di dalam ini banyak rakyat sipil dan sebenarnya tentara yang berada di dalam itu sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi tentara Islam, ya. Oleh karena itu kami menginginkan perdamaian dan penyerahan dengan syarat, ya. Kalau tidak disetujui, maka kami memilih kematian dan membumi hanguskan Yerusalem. Jadi diancam Sultan Salahuddin itu semua situs-situs peninggalan Islam, Kristen, Yahudi harus akan dihancurkan kalau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tidak mau menuruti permintaan mereka. Akhirnya Sultan Salahuddin setujui. Padahal Pak, ketika menunggu surat itu, tentara-tentara itu pada istirahat. Lubang yang diperebutkan 1 hari itu untuk masuk, ya, karena dia bilang nunggu surat dari raja. Jadi Sultan ini istilahnya apa namanya itu istilah? Menghargailah apa yang diminta oleh orang. Apa namanya itu? Jadi lubang yang bisa dimasuki oleh tentara dan yang tentara salib lagi pada istirahat karena udah perang 1 harian, nggak boleh dimasukin. Ya tunggu aja surat dari Balian keluar, baru dibaca, baru disepakati. Itu. Padahal kan kalau kita istilahnya udah ada lubang itu udah dibuka. Ya udah tinggal masuk aja ya kan. Tapi enggak, karena mereka punya permintaan, disetujui permintaannya, baru akhirnya Yerusalem diserahkan. Kemudian singkat cerita, Patriarch Heraklius meminta diberikan budak. Maka Sultan Salahuddin memberikannya 700 budak. Budak itu adalah anak-anak muda Yerusalem yang dari kalangan Eropa yang sudah dijadikan tawanan, kemudian dibebaskan tanpa tebusan. Kemudian Balian juga minta, masa paus saja, masa patria aja yang dapat, aku minta juga dong. Dia dikasih 500 budak tawanan perang, ambil tanpa tebusan. Kemudian Patriarch Heraklius minta lagi, sisa 1000 tawanan dibebaskan tanpa syarat, dikasih lagi sama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Patriarch itu nulis, sebagaimana engkau membuka negeri-negeri baru, yang engkau tidak melakukan pembunuhan, maka dengan kasih sayang Tuhan, maka bebaskanlah 1000 tawanan daripada anak-anak muda Yerusalem. Dibebasin Pak, jadi jumlahnya ada berapa yang dibebasin? 700 ke paus, 700 ke Patriarch, 500 ke Balian, kemudian 1000. Jadi ada 2200 yang dibebasin. Bangsawan-bangsawan semua dibebasin. Istri-istri bangsawan dibebasin semuanya. Hartanya silahkan dibawa dengan syarat tidak boleh tinggal di Yerusalem lagi. Yang boleh hanya Kristen asli Yerusalem. Dan gereja kalian akan dijaga. Kapan kalian mau datang kemari, ahlan wa sahlan.
tapi tidak boleh membawa senjata. Ya, kemudian yang terakhir adalah si Stephanie. Stephanie ini adalah istri dari si Reynald yang dipenggal oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di Hattin karena membunuh jemaah-jemaah haji. Singkat cerita, Stephanie bilang dia sekarang menjadi penguasa benteng Karak. Dia bilang bebaskan Humphrey, anakku yang ikut perang Hattin. Dibebaskan si Humphrey. Kemudian Stephanie minta anaknya dibebaskan, tapi dengan syarat, kata Sultan Salahuddin, benteng Karak serahkan kepada umat Islam. Oke, setuju. Akhirnya Stephanie pulang deh ke Karak dari Yerusalem. Ya, sampai di Karak kata rakyatnya, kami nggak mau ya diserahkan kepada Salahuddin, kami mau bertahan. Akhirnya Stephanie sulit surat. Ya, maaf Sultan Salahuddin, bahwasanya pendudukku tidak mau berserah diri kepadamu atau menyerahkan diri kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Oleh karena itu, ini aku kembalikan anakku si Humphrey untuk ditawan. Dibalikkan itu anak laki-lakinya. Karena melihat kejujuran si Stephanie ini, si Humphrey disuruh pulang dan tidak jadi ditawan. Ya. Jadi anak yang dia antar tadi untuk ditawan karena ini perempuan jujur, dikembalikan lagi ke emaknya. Setelah itu, selesailah yang namanya pembebasan Baitul Maqdis yang sudah dikuasai oleh Perang Salib selama 88 tahun, dan selesailah Perang Salib kedua. Perang Salib ketiga kita nggak masuk karena mereka tidak berhasil kembali menguasai Baitul Maqdis, dan itu oleh 3 raja. Yang pertama Philips II dari Prancis, kemudian ada siapa namanya, si Barbarossa dari Jerman, kemudian yang paling bagaknya, yang paling pemimpinnya itu adalah Richard the Lionheart. Tapi mereka nggak pernah berhasil sampai nanti 1924 itu ketika Turki Utsmani runtuh, kemudian Palestina diserahkan kepada diperbolehkan oleh Inggris imigran Yahudi masuk. 1948 mereka mendirikan negara Israel. 1920 sampai 48 itu adalah masa yang sangat mengganaskan. Nanti malam kita bahas tentang menjelang berdirinya Israel. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.